सतगुरु गुरु रामदास जी दे इन्हां दो अंमृत पदियां दे आखरी अर्थ आरंभ विच इस प्रकार ने। आशा महला चौथा। राग आशा है और चौथे सतगुरां ने अपनी मुबारक रसना तो ये अमृत बचन उच्चारण किया है। पहले पदे दियां आरंभक तुकां ने हर अमृत भगत भंडार है। हर दा अर्थ प्रभु परमेश्वर, अमृत दा अर्थ असी कल भी कीता सी कि आत्मक जीवन देण वाला। इसे हर अमृत दे अर्थ करांगे खरी दा नाम रूपी अमृत, परमेश्वर दी इबादत बंदगी सिमरन जां उस दा नाम। हर अमृत भगत भंडार है। भगत दे तत्ते नूं सतगुरां ने इते सियारी लाई है। इस दा अर्थ है भगती। भंडार दा अर्थ है खजाना, ते ओ खजाना जिहड़ा अमुक है और अतुट है। इस अद्धी तुक दे अर्थ हो गया हर अमृत भगत भंडार है। हरि दे नाम रूपी अमृत भगती दा भंडारा है। किथे जी? गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर पासे दर ते सतगुरु कोल। कई गुरमुखां ने गुर दा अर्थ वड्डा भी कीता है जी। मैं आप नूं बेनती करदे हां, गुर दा अर्थ वड्डा, वड्डे दा अर्थ सब तो वड्डा सतगुरु गुरु नानक साहिब जी। श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां ने इस तरह अर्थ कीते। पर ज़्यादातर असीं जदों गुर सतगुर शब्द आउंदा है इहदा अर्थ ही करने आ गुरु सतगुरु। महाराज कहंदे ने हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुर पासे राम राजे। हरि परमात्मा दा नाम अमृत भगती जिहड़ा खजाना है वो पार ब्रह्म परमेश्वर ने सतगुरु नूं दिता है। वो सतगुरु दे पास है, उन्हां दे कोल है। पासे दा अर्थ करांगे कोल, नज़दीक, जां उन्हां दे हथ विच है। हर अमृत भगत भंडार है। गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाह है। कहते ने जिहड़ा साडा सतगुरु है वो असल च नाम खजाने दा शाहूकार है ते सच्चा है। सच्चा इस करके वो सच्चे दे विच अभेद है। सच्चे दा नाम उहदे कोल है। ते गुरु सतगुरु जिहड़े ने गुर सतगुर सच्चा शाह है। वो सच्चा है मालक शाहूकार। सिख दे हर रासे। वो सिखां नूं ये नाम रूपी पूंजी, रासे दा अर्थ पूंजी, उन्हां नूं नाम रूपी ये पूंजी देंदे ने। इस खजाने विचों रहमतां सतगुरु देंदे पए ने सिखां। अगे फिर गुरु रामदास दो बचन पहला कीते। परमात्मा दी भगती दा भंडारा सतगुरु कोल है। सतगुरु सच्चा शाह है ते सिखां नूं वो रास दे रहा है इस खजाने विचों पूंजी। फिर अगे धन धन। पहले धन नूं टिप्पी नहीं लाई महाराज जी ने। दूसरा जिहड़ा शब्द आया उहदे ते टिप्पी है धन धन। इहदा हो गया धनता जोग। वणजारा जिहड़ा इस नाम धन दा व्यापार करदा सिख वणजारा वो धनता जोग है ते वणज भी धनता जोग है। प्यारिओ व्यापार भी धनता जोग ते जिहड़ा व्यापार कर रहा वो भी वडियाई दा पात्र धनता जोग है। धन धन वणजारा। वणज है, वणज का अर्थ हो गया व्यापार ते वणजारा दा अर्थ है व्यापार करने वाला। धन धन वणजारा वणज है। गुर शाह शाबाशे। इहदा अर्थ उस सतगुरु शाहूकार नूं जिहड़ा नाम दी रास पूंजी देंदा है। इत्थे क्या जा रहा है कि उन्हां नूं शाबाश है, उन्हां दी वडियाई कीती गई है। जन नानक गुर तिनी पाया। पर यह सच्चा शाहूकार
ये सच्चा शाहूकार सतगुरु धन गुरु रामदास कह रहे जन नानक दास नानक महाराज उपदेश कर रहे हैं गुर तिनी पाया। ये सतगुरु उन्हां नूं मिलिया है जिन धुर लिखत लिलाट लिखासे, जिन्हां दे धुर दा अर्थ धुर दरगाह, लिखत दा अर्थ लिखे गए, लिलाट दा अर्थ मत्था। महाराज करन जिन धुर लिखत लिलाट लिखासे, जिन्हां दे मत्थे ते धुर दरगाह तो पार ब्रह्म ने ये लिख दिता कि ये जन्म लैके नाम दा वणज नाम दा वपार शाह सतगुरु कोलों करनगे। अगला इत्थों तक पदा महाराज जी ने ये बख्शिश की। अगला पदा ये नाल मिलता है। इस विच सतगुरां ने फिर शब्द की किया कि सच शाह हमारा तू धनी। हुण पहले तो पदे च आया कि सतगुरु सच्चा शाह है, गुर सतगुर सच्चा शाह है। हुण इत्थे जिहड़ा शाहूकार है इनू गुरु रामदास कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर साडा सच्चा शाह है। सच शाह हमारा तू धनी। धनी का अर्थ है जी मालिक खसम। हजूर कहते ने कि हे परमात्मा तू साडा सच्चा शाह है, तू ही साडा मालिक है। सब जगत वणजारा राम राजे। ये जिन्ना तुसी संसार सिरजरिया है ये सारे दा सारा संसार पार ब्रह्म परमेश्वर जी ये आप जी दा वणजारा है, ये वपारी है। सब भांडे तुदै साजिया। आ जिन्ने शरीर रूपी भांडे ने इन्हां भांडियां नूं साजन वाले बनाउण वाले इन्हां नूं होंद विच लियाउण वाले आप हो। विच वस्त हर थारा। विच वस्त दा अर्थ है कि इन्हां भांडियां विच जिहड़ी आ जोत रूप जिंद रूप वस्तु पई है ये साडी नहीं। हर थारा, थारा दा अर्थ है तुहाडा। इहदा अर्थ हो गया कि सारे भांडे तुसी आप बनाए ने। इत्थे हजूर ने किसी मजहब का जिक्र नहीं किया, इत्थे किसी विशेष व्यक्ति का जिक्र नहीं किया। इत्थे हर उस शरीर का जिक्र किया गया जिस जीव नूं परमात्मा ने मानव देही बख्श दी है। सब भांडे तुदै साजिया विच वस्त हर थारा। इन्हां भांडियां विच जिहड़ी जीओ है जिंद है आत्म है ये आप जी का पाया होया है। ये तुहाडी वस्तु है, ये बंदे दी नहीं। महाराज कहते जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै। जो पावै इत्थे महाराज जी का जिहड़ा पाठ है पप्पे नूं कन्ना वाह वाह खाहे नूं सिहारी है। पावै जो तू पाउना है। हे परमात्मा ये भांडे तू बना दिते ने, हुण इन्हां भांडियां विच तू ही पाना है। किते चंगियाई पा देना, किते बुरियाई पा देना, किते गुण पा देना, किते अवगुण पा देना। ये अगे असीं अर्थ करांगे विस्तार सहित। महाराज कह रहे ने जो पावै भांडे विच वस्त सा निकले। जो कोई तू इस च पाया है इस भांडे विचों वो कुछ निकलना है। तो फिर जीव ते तरस करके कह रहा क्या कोई करे विचारा। ये जीव विचारा की करेगा। चंगे मंदे सब तेरे ने, तेरे भांडे सिरजे ने, इन्हां भांडियां भी तू सब कुछ पाया है। तो महाराज कहते जन नानक कहो हर बख्शिया। इहदा अर्थ दास नानक नूं खरी ने ये बख्शिया की जी हर भगत भंडारा। इत्थे फिर भगत दे तत्ते नूं सियारी है भगती। हरी ने दास नानक नूं ये परमात्मा ने खरी भगती दा खजाना भंडारा बख्शिया है। ये सतगुरां ने ये दो पदे अज सानू विचार वास्ते बख्शीश दिते। हजूर ने बख्शिश की। मैं अर्ज की दोनों पदियां दा प्रकरण जिहड़ा है ये एक है। इस विच सतगुरु शाह पूंजी वणजारा भांडा ये इस चीज़ ये सारा जिक्र कर रहे हैं। मैं अर्थ ये शुरू करांगा सच शाह हमारा तू धनी। क्योंकि आप जिन्हों ने अर्थ सुने आ दूसरे पदे विच है सच शाह हमारा तू धनी सब जगत वणजारा राम राजे। तू शाहूकार है सारा जगत तेरा व्यापारी है। ते पहले पदे विच महाराज जी ने कहा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे।
जदों दूसरा पदा पढ़ा, ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸ਼ਊਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਥੋੜਾ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ, ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਹੱਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਮਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਚੁਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੌੜੀ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਉਦਿਆਨ ਨਗਰ ਕਰ ਮਾਨਿਆ। ਇਹ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਜਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਹਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੱਬ ਦੇ ਦੋ ਲੈਂਪ ਨੇ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਲੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਰਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋਨੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖੱਟੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖੱਟੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧਾਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋ ਲੈਂਪ ਨੇ, 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ। ਇਹ 14 ਜਿਹੜੇ ਤਬਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ, 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ। ਖੱਟ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਹੱਟੀਆਂ ਤੇ। ਖੁੱਲੇ ਖੱਟ ਹੋਵਾ ਵਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾਰ, ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਟੁਬਕੀ ਮਾਰ ਜਾਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਈਡੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡਰੈਸ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਣ, ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲੁਕ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਰੈਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਤੱਕਿਆ, ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਖੇਟ ਚਲਾਇੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜੇ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮਰਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹਾਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਪੀਡ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ,
ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੂਟਰ ਮਾਰਦੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਹਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ, ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਫੁਰਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਖੇਡ ਚਲਾਇਂਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਖਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਖਟ ਹੋਵਾ ਵਾਪਾਰ, ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ, ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ, ਟੁਣ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮਾੜਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਨ। ਘਰ ਆਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਿਆਰੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਹੀਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਥ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਚਨ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਹੇ,
ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਣੇ ਖਣੇ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਦੇਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲੱਖਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ, ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਦਰ ਮੁਕਤ ਜਨਾਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਓ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਆ ਕਮਾਈ ਕਹੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਣਜਾਰਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਖਾਓ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ, ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘੁਣਾ ਨੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲਈ ਕਹਿ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਪੂੰਜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਤਨ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਭਾਓ ਭਗਤ ਲੱਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਮ ਤੇਣ ਦੇ ਵਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਮ ਤੇਨ ਗਊ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਖ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜਗ ਤਿਸ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਭਾਓ ਭਗਤ ਲੱਖ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਲੱਖ ਬਾਗ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਧੇਣ ਦੇ ਵਾਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਾਮ ਧੇਣਾ ਗਊ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਖਯਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਗ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝੋ, ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਰ ਜਤ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
इत्थे खरबां नाम जपणगे, खरबां पार जात उन्हां दे घर विच। भाई साहब कह रहे आ सतगुर पूरा शाख है, तरभवन जग तिस दा वणजारा, रतन पदार्थ बेशुमार, भाव भगत लख भरे भंडारा। अगली तो के लखमियां लख गोलियां, पारस दे पर्वत अंबारा। आ लक्ष्मी दी पूजा करन वाले लखां गोलियां ने गुरु शब्द दे सामने। पारस दे पहाड़ बने पे आ पहाड़ ने बाणी दे पारस, जिथे भी छुआंगे ताकत देणगे। पार जात रख बाग विच काम धेण दे वाग हजारां, लख अमृत लख इंदर लै होए सके छिड़कण दरबारा। कहंदा मेरे बाबा ये लोग समझदे नहीं पए। भाई साहब कह रहे आ, कहंदे एक इंदर नूं पूजदे हो, इत्थे लखां इंदर माशकी बन के गुरु नानक दे घर विच मानो ये वरखा पे करदे। लख अमृत लख इंदर लै होए सके छिड़कण दरबारा, सूरज चंद चिराग लख, रिद सिद्ध निद बोल अंबारा। कहंदे उत्थे आत्मिक जीवन दे सूरज चंद्रमा रिदियां निदियां सिद्धियां दे अमार लगे पे आ। अगे भाई साहब कहंदे आ सभे वंड वंड दित्तियों भाव भगत कर। सतगुरु ने प्रेमा भगती जान के सारियां नूं वंड दित्तियां ए दातां। महाराज कह रहे सभे वंड वंड दित्तियां, उन्हां सब नूं वंड दित्तियां। भगत वशल सतगुरु निरंकारा, सतगुरु निरंकार का स्वरूप भगती नूं प्यार करन वाला है। मैं आप नूं बेनती करा, भाई साहब ने शब्द वरते, चलो एक होर भाई नंद लाल साहब जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सामने देखिया ना, ते उन्हां दा गंजनामा पढ़िया जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह की ने असीं कहांगे जी वो नीले दे शाह सवार, तीरां वाले, खंडे वाले, कलगी वाले। भाई साहब नूं पुछो, वो कहंदा लोको संसार दे लोको, हालां उम्र करके भाई साहब जी गुरुदेव तो वड्डे आ 33 साल। महाराज जी तो मैं उस दिन भी कहा सी, भाई जी कहंदे आ कि परमात्मा ने, कहंदे ने मैं बादशाहां दे घर भी वेखे, मैं पातशाह दा वेख्या। कहंदे ने पार ब्रह्म परमेश्वर ने अपने रूहानियत दे खजाने दी कुंजी, उस ताले दी चाबी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं दित्ती हुई है। भाई साहब दे बोल ने हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक दर्त सच उस सच्चे खजाने, गंज दर्त खजाना, हक रा गंजूर गुण गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह परमात्मा दे खजाने दे कस्टोडियन खजानची ने। जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। जुमला दा अर्थ जोड़े दे अर्थ करांगे स्वरूप, फैज़ ते नूर। फैज़ दा अर्थ मेर, नूर दा अर्थ प्रकाश। गुरु गोबिंद सिंह रब दी रहमत दा ते अध्यात्मक प्रकाश दा स्वरूप ने। वो कहंदे ने कुंजी गुरु कोल है इसदी। मैं आप नूं फिर बेनती करां कि जदों असी नाम दी गल करने आ, बाणी दी गल चलदी हो, गुरसिखो याद रखियो, इस बाणी नूं, इस खजाने नूं, इस भंडारे नूं केवल अखर जान के शब्दावली तक सीमित मत रहा जे। ये वो खजाना है जिन्हों गुरु अर्जुन देव कहंदा है, सच्चे पातशाह कहंदे आ कि तिचर मूल ना थुड़ींदो, जिचर आप कृपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाए खर्च धन बाल। जिन्हों हजूर कहंदे ने प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, रतन लाल जांका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल, खावे खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाए। मैं सिर्फ थोड़ा जा टाइम इस करके लाया इस गल ते भी ये खजाना जिहड़ा है नाम दा है तां परमात्मा दा, ते परमात्मा ने कुंजी गुरु नूं दे दित्ती। ते गुरु नानक साहब ने जिहड़ा सानूं शब्द दिता है, बाणी दित्ती है, आम कविता नहीं। पूਰਨ सिंह ने गल बड़ी सोहनी कही सी, कहंदा जदों कवि 4 सतरां लिखदा है, कहंदा उहदे अंदर उशाह आउंदा है, उमा आउंदा है। कहंदा धुर की बाणी रूहानी शब्द कहण वाला, बाहरमुखी शब्द कहण वाला, कहंदा थोड़ा जिहा फर्क है। पूਰਨ सिंह ने कविता ते जिहड़ा लेख लिखिआ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਨਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੁ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ 12 ਮਹੀਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਟੋਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੈਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਗਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕਾਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਾਲ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ, ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਆ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਸਿਉ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਲਿਆਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਹੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਹੀਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ 3 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਧੁਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਵਹੀਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਦਕ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਨ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਣ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੌਤਕ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੌਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਪੀ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਪਿਆਲ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਥੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਪੂਤ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੁਣੇ ਆ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ
कि परमेश्वर ने क्या नाम दान इशनान दृढ़ करा, गृहस्थ विच निर्लेपता पैदा करो। ते 3 बचन कहे। वो पहला बचन सी नानक जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर। दूसरा बचन नानक जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म। नदर और कर्म दोनों लफ्ज़ों के अर्थ इको ही ने। एक कर्म काम वाला नहीं, कर्म का अर्थ फारसी वाला बख्शिश। नानक जिस ऊपर तेरी नदर तिस ऊपर मेरी नदर। जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। ये लफ्ज़ जिहड़े वरते जो पार ब्रह्म परमेश्वर है उदों गुरु कहंदा सच शाह हमारा तू धनी सब जगत वणजारा राम राजे। ते जदों गुर परमेश्वर है उदों गुरु कहंदा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। मेरी फिर बेनती सुनियो, मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। चलो आपां कहांगे जी भाई साहब की गवाही गुरदास जी की जन्म साखी बाद च लिखी गई है, पर बाबा जी नूं पुछ लीए ना। वाह वाह, इन्नी निमरता भरे बोल ने। माझ राग की आखिरी पौड़ी 27 पौड़ियां ने माझ राग की वार च। आखिरी पौड़ी है बाबा जी कहंदे हां ढाडी वेकार कारे लाया, रात देहों कै वार धुरों फरमाया। अर्थ बड़े सौखे ने जी ये। मैं कारे लाया मैनू परमात्मा ने विकार नूं। इत्थे विकार वासना वाल नहीं ले जाना। हों ढाडी वेकार कारे लाया, रात देहों कै वार। रात होवे दिन होवे वार कोई होवे समा कोई होवे, नानक तू इक्को काम करना है। जे मैं अर्थ कर रहा पौड़ी दे। रात देहों कै वार धुरो फरमाया, ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया। सच्ची सिबत सलाह कपड़ा पाया। आ लैके आए सच्ची सिबत सलाह हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। हों ढाडी वेकार कारै लाया, रात देओं कै वार धुरों फरमाया। ढाडी सच्चे महल खसम बिलाया, सच्ची सिबत सलाह कपड़ा पाया। सच्चा अमृत नाम भोजन आया, हर अमृत भगत भंडार है। मैं ये बाणी चो अर्ज कर रहा। सच्चा अमृत नाम भोजन आया, गुरमती खादा रज तिन्नी सुख पाया। ढाडी करे पसाओ हुण प्रचार किया विस्तार किया। ढाडी करे पसाओ शब्द वजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया। मैं बेनती करांगा गुरमुखो, गुर परमेश्वर ते पार ब्रह्म परमेश्वर की व्याख्या ने दोनों पदे। महाराज जी ने अज बरमाया हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। नाम अमृत दा भंडारा मेरे सतगुरु कोल है, भगती दा भंडारा है गुरु कोल। महाराज कहंदे आ कि ये सतगुरु कोल है। गुर सतगुर सच्चा शाह है। सतगुरु सच्चा शाह है, झूठा नहीं। सतगुर सच्चा शाह है। सिख दे हर रासे वो सिखां नूं ये रास पूंजी दे रहा है। हुण अपने मन च आवेगा भी आपां किवें वपार करिए। एक पौड़ी ना आनंद साहिब दी ਉਹਦੇ जुगत दसीए किवें करना व्यापार। ये पौड़ी हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा। आप सब नूं चेते जिहड़े पाठ करदे। हरी दा नाम हरी मेरी पूंजी है, मन मेरा वणजारा है। इस पौड़ी विच भी दोनों पदियां दे अर्थ पए आ, हरी भी ते गुरु भी। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा। सतगुर ते रास जानी, हर अमृत भगत भंडार है। सतगुर ते रास जानी ये खरी दी नाम पूंजी दी समझ सतगुरु कोलों पई। हर रास मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा। सतगुर ते रास जानी जानी, हर हर नित जपो जीहो लाह खट्टियो दिहाड़ी। इस तुक नूं गुरमुखो चेते रखियो। आपां दुकान ते बैठे किन्ने दिहाड़ी ला के आए हैं। कोई काम करदा बंदा ही कहंदा ना जी मैं दिहाड़ी लाई है। मेरा गुरु अमरदास कहंदा इस पूंजी दी दिहाड़ी पता किवें लगदी है। हर हर नित जपो जीहो, अपने अंतर आत्मे तो खरी नूं जप ला खट्टियो दिहाड़ी। जिथे बाहर दी दिहाड़ी ला के आउना
ते तेरे लोक दे कम सौरदे ने। जे नाम दी दिहाड़ी ठोक के लग गई ते लोक परलोक दोनों दे सौरनगे। हर हर जपो जियो लाह खट्टियो दिहाड़ी, ये धन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे भाना। कहे नानक हर रास मेरी मन होआ बनजारा। इस विच सतगुरु ते रास जानी भी क्या है। मैं बेनती करा, भगतां ने वपार कीते। देखो कबीर साहब का एक बचन है, एक तो है ना, किन्हीं बंजिया कांसी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। हीदा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बचन है, मन कर बैल, मन ਨੂੰ बलद बना ਢੱਗਾ बना, सुरत कर पैंडा, सुरत रही सबर कर, ज्ञान गोन पर डारी, छट पानी बलद उत्ते जिस समान पाया। कहन लगे मन नूं बलद बना होए, सुरत नूं पैंडा बना, ते रब्बी ज्ञान शब्द दी उत्ते छट पा लै, ते फिर देखी तेरा बलद अपने घर चला जाऊगा। मन कर बैल सुरत कल पैंडा, ज्ञान गोर पंडारी, कैद कबीर सुनोरे संतो निभही खेप हमारी। भगत रविदास साहब ने किया जी वपार। जे हिस्टरी पढ़ोगे ना तो इतिहास यही कहता जी, उन्होंने जोड़े गंढे, भगत भगत व जग जग वज्या, चौचक्कां दे विच मरेटा पाणा गंढा, राह विच कुला ढोर टोए। वो कुल अपनी कुल का कर्म कर रहा, जो कुल का काम करते सन। पर उत्थे उन्होंने एक बचन किया वपार का। भाई साहब कहते घट अवकट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मंजा, मेरे परमात्मा मेरी पूंजी बजा, मेरी पूंजी राख मुरार। कोवन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। कहते मैं गड्ढा भर के लै तुरिया वा, वो गड्ढा नाम का है। बड़ा रस्ता उबड़ खुबड़ है, घट अवकट डूगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। कोवन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। अगे कहते ने खौवन जारो राम को, मैं परमात्मा दे नाम दा व्यापारी हाँ। नाम करूं व्यापार, मैं राम नाम सहज करूं व्यापार, मैं राम नाम धन लाद्या, बिख लादी संसार। कहते मैं अपने गड्ढे च नाम धन लद्या है। मैं आपनू बेनती करा, जिहड़ा शब्द की कमाई है, नाम है, सिमरन है, पाठ है, कीर्तन है, सेवा है, शुभ कर्म ने, दैवी गुण ने, ये सारे इस व्यापार नाल जुड़े हुए हैं। इस व्यापार नाल ही सारे जुड़े हैं। महाराज कहते हैं कि हर अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाह है, सिख देख हर रासे। गुरु अपने सिख नूं रास पूंजी देंदा है। फिर धन धन वणजारा, धन धन है वो वणजारा, वो सिख जिहड़ा व्यापार करन लग पिया नाम दा। वणज कै नाम भी धन, ते प्यारे वो नाम दा धन इकट्ठा करने वाला वणजारा भी धन। धन धन वणजारा वणज कै, गुर शाह शाबाशे। सतगुरु शाह नूं नमस्कार, शाबाश सतगुरु नूं जिन्हें ये नाम दी पूंजी दिती। सच्ची गुरु सच्चा वणजारा है, सच्चा शाह है। मैनूं याद आया जी, ये प्रिंसीपल गंगा सिंह जी होना ने एक बड़ा प्यारा कावक रूप लिखिया है कि जदों महाराज नदेड़ गए ना धन गुरु गोबिंद सिंह जी, ते बहादुर शाह आया। आप सब नूं पता है महाराज बामणवाड़े गए, जिथे अजकल हीरा घाट माता साहिब जी का स्थान है। बहादुर शाह आया, गुरुद्वारा हीरा घाट आप दर्शन करते हो। उन्हें सतगुरु के सन्मुख हीरा रखिया। इस फुरने नाल कि इहो जिहा हीरा कदी इन्हां ने देखिया नहीं होना। बस यही बंदे का भुलेखा है कि मेरे तो पहला शायद गुरु ने इहो जी भेटा नहीं किसी दिती होनी, कदी ना फुरना बनाइए। उन्हें हीरा रखिया, महाराज जी नूं अदब किया, नतमस्तक होया जां सत्कार किया। सतगुरां ने वो हीरा गोदावरी भी सट दिता। बहादुर शाह तिल मिला गया। ਉਹਦੇ मन च आया इन्हां नूं पता नहीं इस हीरे का। उन्हें फुरना ही बनाया ते नाल बोल पिया, कहंदा महाराज जिहड़ा सट्टिया बड़ा कीमती हीरा है। महाराज गोदावरी कंढे बैठे सन, नज़र भर के देखे उन्हें
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਆ ਲੇਖ ਜਗਮਖਾਂਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਘਾਟ, ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਆ ਸੁਣ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਆ ਸੁਣ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਇਹ ਜਨਮ ਫਿਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਇਆ नहीं करना वक्त पत्थर चुन लाना नहीं, कीमती इस वक्त मैं दिल दे नगीने चुनागा, एक दिल दे बदले लखां लाला ने मुल पाना नहीं। कहंदे ने तू पत्थर दा व्यापारी है, मैं सिखां दे दिल लभ के उन्हां दे अंदर हीरे नाम दे टिकाना। सतगुरां क्या सुन शहनशाह, ये जन्म फिर आना नहीं, ज़ाया नहीं करना वक्त पत्थर चुन लाना नहीं, कीमती इस वक्त मैं दिल दे नगीने चुनागा, एक दिल दे बदले लखां लाला ने मुल पाना नहीं। तू मैं टोलदा हाँ दिलां नू पत्थर दी तेरी टोल है। टोल दा अर्थ लभना। मैं टोलदा हाँ दिलां नू पत्थर दी तेरी टोल है, शाह दीन घर दिल हण भरे, पत्थर दुनी शाह कोल है। कहंदे साडे खजाने च ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि धन धन वणजारा वणज कै, गुर शाह शबासे गुरु नू नमस्कार, पर जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिखत लाट लिखासे। ये सतगुरु उन्हां नू मिलिया जिन्हां दे मस्तक दे लेख ने। अगे महाराज कहने सच शाह हमारा तू धनी, सब जगत वणजारा राम राजे। जगत व्यापारी है प्रभु तू साडा शाह है, सब भांडे तुद्धे साजिया, विच वस्त हर थारा। ये सारे शरीर भांडे तेरे ने, तू अपनी जियो वस्त विच पाई है। जो पावें भांडे विच वस्त सा निकले, जो कुछ पाई भांडे चो कोई निकलने। क्या कोई करे विचारा, की विचारा कोई कर सकता है। सच्ची मुच्ची गुरमुखो आपे भांडे साजियन, आपे पूरन दे, एक नी दुध समाईए, एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पै सवन, एक ऊपर रहन खड़े। एक वो भांडे ने जिन्हां च अमृत पा दिता, मिठास पा दिती। एक भांडे उन्हें जिहड़े जहर नाल भर के रख दिते। विचारे की करनगे, कुड़त्तन वाले भी तेरे ने, अमृत वाले भी तेरे ने। कुम्हारा एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहूँ मैं मोती मुकताल काहूँ ब्याद लगाई। किसे भांडे च नाम दा मोती पा दिता, किसे भांडे च वकारां दा शराब पा दिता। वही निकलने जो तू पाया है, ये तेरी खेड। क्या को करे विचारा। महाराज कहने क्या कोई करे विचारा, कोई विचारा की कर सकता है। जन नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा। हजूर कहते ने दास नानक नू भगती दा भंडारा परमेश्वर ने बख्शिया। मेरी सिर्फ इन्नी बेनती है गुरमुखो, खुशकिस्मतां मनुखा जन्म मिले है, खुशकिस्मतां सिखां दे घर जन्म हो गया, खुशकिस्मतां गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु नानक जैसा मेरा मुर्शद है। इन्नियां को बेनतियां स्वीकार करियो।